ওকে, আমরা আজকে the necessary condition will be discussed for several variable functions to get extreme values, or for the existence of extreme values, what will be the necessary condition. In our single variable function, we know that the necessary condition was the first order derivative. The first order derivative of the function f is 0. This is the necessary condition for single variable function f. Suppose f contains only single variable. Now, suppose the function f has n independent variables. The function has n independent variables x1, x, y, z, dot, 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 n. So there are n independent variables in f, where the independent variables are here. One x is missing. It should be x, comma y, comma z. Then the maximum and minimum values of f will exist if the first order partial derivatives exist and they are equal 0. This is the necessary condition for several variable functions. That is the first order partial derivative with respect to all independent variables are 0. Okay, now we'll try to prove it. Why is it necessary condition to exist the extreme values? Okay, suppose the function f is a has n independent variables. Also there x is missing here. It should be x, comma y, comma z, dot, 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 with the assumption that this function, given function f, is continuous and all order partial differentiable and finite for all values of x, y, z in the neighborhood at a point a, b, c, a, b, c, dot, 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 dot. Now we are trying to get the necessary condition to exist extreme values at a particular point. Suppose the particular point is a, b, c, dot, dot, dot. This is a particular point. Now what will be the condition to get at this point the extreme values? আমরা এখন বের করব এই পয়েন্টে এক্সট্রিম ভ্যালু থাকতে হলে কি কন্ডিশন মানতে হবে, মেনে চলবে ফাংশনটা। আমরা প্রথমে ধরে নিলাম যে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস and all order partial derivative exist and finite. Then in our last class we study the Taylor series. So by using the Taylor series at the point a, b, c, dot, 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 with increments h, k, l, dot, 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 আমরা এবিসি একটা এবিসি ডট ডট একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট, সেই পয়েন্টের সাপেক্ষে এখন টেইলর সিরিজটা আমরা expand করব. This is our Taylor series at a point a, b, c, dot, dot, dot. And also we are assuming h, k, l, dot, dot, all are small increments very close to 0 but should be positive. h, l, k এগুলো positive but very small, that means close to 0. So by using Taylor সিরিজটা ইউজ করে আমরা কি লিখতে পারবো? ইনক্রিমেন্ট বাদে ওই পয়েন্টে f of a, b, c plus. Now the increment h and the x, this a is the value for x, so we need to differentiate partially with respect to x, then multiply with h. Then again k is the increment of b is the value for y, so we need to differentiate y with respect to y, then multiplied with the increment k, and similarly l, del z, and so on. Partial derivative f of x, y, z at the point a, b, c. হ্যালো, জি স্যার। এটা কি বোঝা যাচ্ছে?
হ্যাঁ স্যার। এই যে এবিসি পয়েন্টে, আমরা এবিসি পয়েন্টেও শেষে টেলর সিরিজ পড়েছিলাম না? একটা পয়েন্টে, পার্টিকুলার পয়েন্টে, সেই পয়েন্টে ডেরিভেটিভ গুলো মান বসিয়ে দিতে হয়। সো আগে ডেরিভেটিভ গুলো পারফর্ম করে সেই পয়েন্টটা এখানে বসানো হচ্ছে। সিমিলারলি দ্য থার্ড টার্ম, all the second order derivative 1 by 2 factorial h del del x plus k del del y plus l del del z plus dot 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 whole square. This is the all second order derivative of f of at the point a b c and so on. এভাবে এই সকল টার্ম গুলো আসবে। দিস ইজ দ্য টেইলর সিরিজ। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? না স্যার। এই এক্সপানশনটা বুঝতে পারছি কিনা দেখো। এই এক্সপানশনটার উপর ভিত্তি করে আমাদের সামনে আগাতে হবে। হ্যালো হ্যালো, জি স্যার। কারো কোশ্চেন আছে কোথাও এখানে টেইলর সিরিজের? কেউ কথা বলে না। 49 জন স্টুডেন্ট আমরা। না স্যার, কোশ্চেন নাই। অন্যরা কথা বলে না কেন? 42 রুল কে? 42? জি স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, বুঝছি। আচ্ছা, বাট আমরা এখানে ধরে নিয়েছি এইচ কে এল ডট ডট ডট, এখানে ডট ডট দিয়ে কমা ডট ডট দিবা, আর ভেরি স্মল, খুবই স্মল। তাহলে এই যে সেকেন্ড টার্মে দেখো, এখানে থার্ড টার্মে এই যে এখানে যদি হোল স্কয়ারটা ভেঙে দেই তাহলে এইচ কি আসবে? এইচ স্কয়ার আসবে না? আচ্ছা 0.5, এটা কি স্কয়ার করলে বড় হবে না ছোট হবে? ছোট হবে। 0.5 কি স্কয়ার করলে 0.25 এরকম আসবে না? হ্যাঁ স্যার। স্কয়ার 0 থেকে 1 এর ভেতরে যত নাম্বার আছে সবগুলোকে স্কয়ার করলে আরো ছোট হয়, জিরোর কাছাকাছি যায়। সো এই যে থার্ড টার্ম, এখানে হোল স্কয়ার আছে, সো এইগুলা হোল স্কয়ারটা ভেঙে দিলে খুবই ক্ষুদ্র পজিটিভ নাম্বার আসবে। তারপরে এরপরে ফোর্থ টার্মে কিউব আসবে, সো এইচ কিউব, কে কিউব, এল কিউব এগুলো আসবে, আরো ছোট হবে। সো যত সামনে যাব তত জিরোর কাছাকাছি আসবে, মানে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতে থাকবে। তো এই কারণে এই থার্ড টার্ম থেকে, অর্থাৎ সেকেন্ড ডিগ্রি থেকে হায়ার অর্ডার ডিগ্রি গুলোকে আমরা নেগলেক্ট করতেছি, কারণ এগুলো জিরোর কাছাকাছি আসবে বলে। সো এখানে বলা হচ্ছে বাই নেগলেক্টিং সেকেন্ড এন্ড হায়ার ডিগ্রি, সেকেন্ড থেকে ছোট হতে থাকবে, কারণ এখানে এইচ যা আছে তাই থাকবে। দেখো ফার্স্ট ডিগ্রিতে এইচ যা আছে তাই থাকবে, এটা ছোট হবে না। বাট সেকেন্ড ডিগ্রি যখন, তখন এইচ স্কয়ার, তখন এটা ছোট হতে থাকবে। তারপরে আসবে এইচ কিউব, দেন এইচ টু দ্য পাওয়ার 4, অর্থাৎ খুবই ছোট হতে থাকবে আস্তে আস্তে। সো এই কারণে সেকেন্ড ডিগ্রি টার্ম থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি। ওকে, হ্যালো। জি স্যার। তো সেকেন্ড ডিগ্রি থেকে বাদ দিলে আমাদের থাকবে রাইট সাইডে দুইটা টার্ম, এটা আর এই যে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটা at the point ABC। আচ্ছা, আমরা এই যে রাইট সাইডের যে ফার্স্ট টার্ম ফাংশনাল ভ্যালু at ABC, সেটাকে লেফটে নিয়ে যাও। সো লেফটে নিয়ে গেলে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড হবে এটা। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। হ্যালো, জি স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের যে লোকাল ম্যাক্সিমাম বা মিনিমা পড়েছিলাম, মনে করো এই পয়েন্টে লোকাল ম্যাক্সিম, এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট একটা, এক্স এর এইখানে হচ্ছে মনে করো x ইকুয়ালস টু a পয়েন্ট, x ইকুয়ালস টু a পয়েন্ট, x ইকুয়ালস টু a পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু হচ্ছে f অফ a। এই f অফ a যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে তার আশেপাশের ভ্যালুগুলোর চাইতে এটা কি হবে বলো? বড় হবে। ছোট হবে। বড় হবে, আশেপাশেটার সাথে বড় হবে। a প্লাস যদি h লেখো, a প্লাস h যদি লিখো, এই h হচ্ছে ক্ষুদ্র পজিটিভ নাম্বার, তাহলে আশেপাশে থাকবে না এখানে? জি তাহলে সেই ভ্যালুটার সাথে কি হবে? এটা বড় হবে। এটা বড় হবে, তার মানে বড় হবে। এটাকে যদি ওই পাশে নাও তাহলে f অফ a প্লাস h মাইনাস f অফ a লেস দ্যান 0 হবে, তাই না? তাহলে দেখো এই যে a b c পয়েন্ট, এটা হচ্ছে a b c পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু,
এটা কি কোন পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু? এবিসি এবিসি পয়েন্টে। আর এটা কোন পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু? এবিসি পয়েন্টের আশেপাশে কোনো পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি ফার্স্ট টার্মটা কোন পয়েন্টে ভ্যালু? আশেপাশের পয়েন্ট নেইবারহুড নেইবারহুডের যে কোনো একটা পয়েন্টে ফার্স্ট টার্মটার ভ্যালু, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আশেপাশে ভ্যালু। আচ্ছা, তাহলে এবিসি পয়েন্টে যদি ম্যাক্সিমাম থাকে, এবিসি পয়েন্টে যদি ফাংশনটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকে, তাহলে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড কি হওয়া উচিত যদি ম্যাক্সিমাম থাকে? নেগেটিভ। নেগেটিভ। তাহলে জিরো। হ্যাঁ, এই যে এটা দেখো এখানে লেখা হচ্ছে যে যদি এবিসি পয়েন্টে ম্যাক্সিমা থাকে, তাহলে নেইবারহুডের যে ভ্যালু ফাংশনাল ভ্যালু তার চাইতে এবি পয়েন্টে বড় হবে। এই যে নেইবারহুডে যে পয়েন্টে ভ্যালুটা এবি পয়েন্টে কি হবে বলো? তার থেকে বড় হবে। এবি পয়েন্টে বড় হবে। সো আমরা এটা সিম্পলিফাই করলে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড কি হচ্ছে? নেগেটিভ হচ্ছে যদি ম্যাক্সিমাম থাকে। তাহলে যদি ম্যাক্সিমাম থাকে, এটা যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডও নেগেটিভ। জি স্যার। তাহলে আমরা লিখলাম দ্যাট ইজ রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ। এখন রাইট হ্যান্ড সাইড এটা দেখো যে আমরা ডেরিভেটিভটা সবার কাছে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে x এর কাছে দিয়ে দাও, তাহলে del f del x at the point abc। ডেরিভেটিভ করে যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেই এক্সপ্রেশনে abc পয়েন্টটা বসিয়ে দিতে হবে। ওকে, সিমিলারলি সেকেন্ড টার্মে দিয়ে দিলে f কে y সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে যে এক্সপ্রেশন আসবে সেখানে abc পয়েন্টটা বসিয়ে দিতে হবে। এর জন্য abc পয়েন্ট এখানে দেখো যে নিচে লিখছি আমরা। ওকে, সো রাইট হ্যান্ড সাইডটাও নেগেটিভ আসবে। সো যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড কি হচ্ছে? এই যে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলোর সামেশন কি হচ্ছে? লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে। দেখো তো কোনো সমস্যা আছে কিনা এখানে? কারো সমস্যা আছে কোথাও? এই 2 নাম্বার ইকুয়েশনটা কিভাবে আসলো? 2 নাম্বার এক্সপ্রেশনটা কিভাবে আসছে? কারো সমস্যা আছে? না স্যার। না স্যার। ওকে, দেন তাহলে এবার মিনিমা। আমরা দুইটাই নেসেসারি কন্ডিশন ম্যাক্সিমা বা মিনিমার জন্যও, কিন্তু এক্সট্রিম ভ্যালুর জন্য আমরা জানি না ম্যাক্সিমা আছে না মিনিমা আছে, আমাদের দুইটাই কনসিডার করতে হবে। সো এবার যদি মিনিমা হয়, এবিসি পয়েন্টে যদি মিনিমা হয়, সাপোজ এবিসি পয়েন্টে যদি মিনিমা হয়, তাহলে অবশ্যই এবিসি পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালুটা ছোট হবে, নেইবারহুডের চাইতে কি হবে? ছোট হবে। এই যে ফার্স্ট টার্মটা দেখো, এটা হচ্ছে নেইবারহুডে পয়েন্ট ফাংশনাল ভ্যালু, আর এটা হচ্ছে এবিসি পয়েন্টের ফাংশনাল ভ্যালু। সো এটা অবশ্যই ছোট হয়ে যাবে। তাহলে এক্সপ্রেশনটা একটু চেঞ্জ করে দেখা যাবে ইজ গ্রেটার দেন 0 আসতেছে। হ্যাঁ স্যার। এটাকে এই পাশে নিয়ে আসো, জি স্যার। লেফট টু জি স্যার। রাইট টু লেফটে নিয়ে আসো, ইজ গ্রেটার দেন 0। তাহলে এইটা যদি ইজ গ্রেটার দেন 0 হয়, তাহলে এক নাম্বার যে ইকুয়েশন ছিল সেটাই ইউজ করে এই যে এক নাম্বার রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে কি হবে বলো? গ্রেটার দেন 0। গ্রেটার দেন 0। গুড। তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমরা এখানে গ্রেটার দেন 0 লিখলাম। রাইট হ্যান্ড সাইড গ্রেটার দেন 0 ফর মিনিমা। এখন আমরা তো জানি না ম্যাক্সিমা না মিনিমা আছে, আমরা বলতেছি এক্সট্রিম ভ্যালু আছে, ম্যাক্সিমাও থাকতে পারে মিনিমাও থাকতে পারে। সো এখন 2 আর 3 আমরা যদি একসাথে করি, 2 বলতেছে এইটার সামেশনটা লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 0, 3 বলতেছে এই একই এক্সপ্রেশনটার is greater than or equal to 0. So by combining 2 and 3 we can say this expression must be equal to 0, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। এগুলো তো ছোটবেলার পড়া, ওই যে আমরা কোথায় যেন পড়ছি এগুলা, ইন্টারমিডিয়েটে, is greater than less than এরকম। সো এটা আমরা দেখলাম এই সামেশনটা 0। আর আমরা দেখো এইচ কে এল এগুলো কি ধরনের নাম্বার ধরে নিয়ে আসছিলাম? ক্ষুদ্র সংখ্যা। 0-র কাছাকাছি বাট পজিটিভ। তাহলে সেই সবগুলোর সামেশন 0 হবে কখন? এটা আমরা 9-10 এ পড়ছি, যদি প্রত্যেকটা টার্ম ইন্ডিভিজুয়ালি 0 0 হয়। তাহলে এইচ তো 0 হতে পারবে না, পারবে? কারণ এইচ তো আমরা বলছি ক্ষুদ্র পজিটিভ নাম্বার 0-র কাছাকাছি। তাহলে এইটা যদি 0 না হয় তাহলে 0 হবে কে? এটা ডেরিভেটিভ টার্ম।
এটা ডেরিভেটিভটা 0 হবে। আবার কে তো 0 হতে পারবে না, জি স্যার। তাহলে 0 হতে পারবে কে, কে এর সাথে যে আছে সে 0 হতে হবে ম্যান্ডেটরি, না হলে কিন্তু 0 হওয়া সম্ভব না। সো প্রত্যেকটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এট দ্য পয়েন্ট এ বি সি ডট 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 মাস্ট বি ইকুয়াল টু 0। সো এই যে কন্ডিশনটা পেলাম মাস্ট বি ইকুয়াল টু 0, কি ধরে পেলাম? আমরা ধরে নিছি এবিসি পয়েন্টে ম্যাক্সিমা বা মিনিমা আছে, এক্সট্রিম ভ্যালু আছে, এটা কিন্তু ধরে নিছি, তাই না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। মানে তুমি যদি এখন ধরে নিলাম তুমি কলেজে পড়ো, তাহলে এটা যদি ধরে নেই তাহলে অবশ্যই তুমি এসএসসি পাস করছো, নাকি? হ্যাঁ স্যার। তো ঠিক তাই, আমরা ধরে নিছি এবিসি পয়েন্টে ম্যাক্সিমা বা মিনিমা আছে, তাহলে অবশ্যই এই যে এইটা ইকুয়ালস টু 0 হবে। দ্যাট মিন্স এটাই হচ্ছে নেসেসারি কন্ডিশন, মানে তোমার কলেজে ভর্তি হওয়ার নেসেসারি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এসএসসি পাস করা। সো ম্যাক্সিমা মিনিমা থাকার নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে এই ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ এট দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এ বি সি শুড বি 0। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, না স্যার। না স্যার। তাহলে আমরা এবার সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন দেখবো। ওটা ছিল নেসেসারি কন্ডিশন, যে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0, কিন্তু ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 হলেই সব সময় কিন্তু ম্যাক্সিমা মিনিমা থাকে না। আমরা যেমন সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে বলেছিলাম এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কয়ার, এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কয়ার, সরি এক্স কিউব একটা ফাংশন, এ ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 হয় 0 পয়েন্টে, কিন্তু 0 পয়েন্টে দেখো এর ম্যাক্সিমাও নেই মিনিমাও নেই, এই যে রকম। এইটা হলো এক্স কিউবের গ্রাফ। এই এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স কিউব, এই ফাংশনের ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু 0, ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ হচ্ছে 2x স্কয়ার। ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কত বলো? 2x স্কয়ার। 2x স্কয়ার। তো ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কার জন্য 0 হয়? x ইকুয়ালস টু 0 এর জন্য। সো এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। এখন ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট থাকলেই সেখানে ম্যাক্সিমাম মিনিমা আছে কিনা আমরা শিওর না, আমাদের আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট দরকার, যেটা দিয়ে টেস্ট করব যে এইটা এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম আছে না মিনিমাম আছে না কিছুই নাই, নাকি সম্ভব না। বুঝা গেছে? জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। তা এটা এখন আমরা কি কন্ডিশন দিয়ে টেস্ট করব, সেই কন্ডিশনটা কে বলা হয় সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন। এই হচ্ছে আমাদের সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন। তোমরা একটু দেখো তো এটা কি বলছে, আমি আসতেছি ফর 1 সেকেন্ড। হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। বুঝছো কিছু? হ্যাঁ, স্যার কিছুটা। আচ্ছা গুড, ওই কিছুটা বুঝলে হবে। সাপোজ f involves two independent variables, that's are x and y, আমরা দুইটার জন্য দেখবো প্রথমে, তারপর তিনটার জন্য। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন এক একটার জন্য এক এক রকম। সো আমাদের এবার স্পেসিফিক ভেরিয়েবল সংখ্যা ধরে নিতে হবে, যে যদি দুইটা হয় তাহলে সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন কেমন, যদি তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হয় তাহলে সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন কেমন, এক এক গুলোর জন্য এক এক রকম। সো আমরা দুইটার তিনটা দেখব, তার উপরে আসলে ম্যানুয়ালি সম্ভব না, সম্ভব বাট ভেরি টেডিয়াস, খুবই পরিশ্রম সাধ্য। সম্ভব। ওকে, আমরা ধরে নিলাম f has two independent variables x and y, be a smooth real valued function। আচ্ছা, এই যে এখানে দেখো কি বলা হচ্ছে স্মুথ রিয়াল ভ্যালুড ফাংশন। আচ্ছা, স্মুথ বলা হয় কখন? যখন ডালটা ফাংশনটা ধীরে ধীরে যখন তার ডেরিভেটিভ গুলো ডেরিভেটিভ থাকবে এবং অল অর্ডারের ডেরিভেটিভ গুলো থাকবে এবং কন্টিনিউয়াস হবে। ওকে, স্মুথ ফাংশন, এই যে দেখো আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম ডেফিনেশন, এই স্মুথ ফাংশন এ ফাংশন হুজ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস অফ অল অর্ডার, সব অর্ডারের, যেমন ই টু দ্য পাওয়ার এক্স কে বলা হবে একটা স্মুথ ফাংশন, কারণ এটার সব অর্ডারের ডেরিভেটিভ গুলোই কন্টিনিউয়াস, নাকি? জি স্যার। কন্টিনিউয়াস বলেই দেখে তো আবার তার হায়ার অর্ডারটা পাবে, যদি সেকেন্ড অর্ডারটা কন্টিনিউয়াস না হয় থার্ড অর্ডার তো পাওয়া সম্ভব না। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে বলা হচ্ছে স্মুথ real valued function and we have a critical point a b c such that at this point এই critical পয়েন্টটাতে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো 0, এটা আমরা ধরে নিলাম। তার মানে
এই যে নেসেসারি কন্ডিশন ফুলফিল করে। এবিসি পয়েন্টে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো কি ধরা হচ্ছে এখানে? 0 এখন 0। এখন আমাদের টেস্ট করতে হবে এই এবিসি পয়েন্টে কি আছে, ম্যাক্সিমা আছে না মিনিমা আছে, না কিছুই নাই। ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ হচ্ছে নেসেসারি কন্ডিশন থাকার, যে ম্যাক্সিমা বা মিনিমা আছে, এর নেসেসারি কন্ডিশন। সো এবার দেখবো, আমরা টেস্ট করব কি আছে আসলে, ম্যাক্সিমা আছে না পার্টিকুলারলি মিনিমা আছে। সেটা টেস্ট করার জন্য আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ দরকার। যেমন দেখো, আমরা সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা নেসেসারি কন্ডিশন ছিল এফ প্রাইম এক্স বা ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ইকুয়ালস টু 0। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন ছিল ডাবল ডেরিভেটিভ। ডাবল ডেরিভেটিভ যদি পজিটিভ হয় তাহলে একরকম ডিসিশন, আবার যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আরেক রকম ডিসিশন, তাই না? হ্যাঁ স্যার আবার যদি জি, 0 স্যার। হয়, তাহলে কোনো ডেরিভেটিভ করতে হবে স্যাডল পয়েন্ট নো নো করছো না ইয়ে হাই সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে পড়ছো তো? যদি সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 হয় তখন আবার ডেরিভেটিভ করতে হবে। হ্যাঁ আবার ডেরিভেটিভ করতে, থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ। যদি থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 হয় তাহলে ফোর্থ অর্ডার ডেরিভেটিভ থামবো কোথায়? থামবো কোথায়? থামতে তো হবে নাকি চলতেই থাকবে? যে পর্যন্ত 0 অ্যাবর্ট না হবে ওই ক্রিটিক্যাল থার্ড পয়েন্টে ডেরিভেটিভের মান যদি যে পর্যন্ত নন জিরো না আসবে এই পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করতেই থাকবে। যদি 100 পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করতে যেয়ে সাপোজ এফ কে 100 পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করে তারপরে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এ পয়েন্টে তোমার নন জিরো আসলো, তখন এইখানে থামবো। 100 পর্যন্ত যে 99 পর্যন্ত জিরোই আসছে, সেকেন্ড অর্ডার 0, থার্ড অর্ডার 0, ফোর্থ অর্ডার 0 আপ টু 99th অর্ডার 0 আসছে, 100তম যে থামছে, জিরো আসে নাই, তখন থামবো। এখন ডিসিশন নিতে হবে। ডিসিশন নিব কত ডেরিভেটিভ করছি তার উপর ভিত্তি করে। কতবার ডেরিভেটিভ করা হয়েছে? 100 100 বার। ইভেন না অড? ইভেন। ইভেন। যদি Even. ইভেন হয় তাহলে ম্যাক্সিমাও নেই মিনিমাও নেই, নাকি কি বলো তো দেখি? পড়ছো মনে হয়, আমি ভুল স্যার, বলছি? ইভেন থাকলে তো মানে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আছে, আর অড থাকলে তো মানে নাই। যেটা হ্যাঁ, অড থাকলে স্যার স্যার ইভেন থাকলে তো মনে হয় ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নাই। অড থাকলে মনে হয় নাই স্যার কোনো আর ইভেন থাকলে সঠিক স্যার, তাইলে তো মানে আছে এরকম। অড থাকলে মনে হয় ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আছে, আর ইভেন আচ্ছা, এটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়া, তোমাদেরকে আমি নেক্সট ক্লাসে এটা জিজ্ঞাসা করব। যদি না পারো আমি আবার মানে এটা এক্সাম্পল দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেব। স্যার হায়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ এটা না? হ্যাঁ, এটা নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করব, ঠিক আছে? যদি না বলতে পারো তখন আমি একটা সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেব যে এইভাবে অগ্রসর হয়ে যে পাওয়ারটা আসবে সেইটার উপর ভিত্তি করে আমাদের ডিসিশন নিতে হবে। এখন সেটা ইভেন হলে এক ধরনের ডিসিশন, অড হলে আরেক ধরনের ডিসিশন, এটুকু আমি বলে দিলাম। ওকে, এটা আমাদের না বিষয় না। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা আমাদের এটা যেটা পড়তেছি সেখানে ফিরে আসি। এখানে এখন সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন বের করার জন্য দেখো যে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে কিন্তু যে ডাবল ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেশন করা হয়েছিল, সো এখানেও ডাবল ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেশন করতে হবে। বাট আমাদের ডাবল ডেরিভেটিভ কিন্তু এবার একটা না, ডাবল ডেরিভেটিভ 3টা বের করা সম্ভব। এক্স এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভ, ওয়াই এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভ এবং মিক্সড অর্ডার ডাবল ডেরিভেটিভ, নাকি? জি স্যার। জি স্যার এবং ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে এক্স এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভের মানটাকে আমরা নাম দিলাম আর, আর মিক্স অর্ডারটাকে দেওয়া হলো এস, আর ওয়াই এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভটার ভ্যালু এট দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের নাম দেওয়া হচ্ছে টি। এবার আমরা শর্ত দেব, যদি যদি আর, দেখো এক্স এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা আর, যদি আর নেগেটিভ, ওয়াই এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ ডাবলটা টি, টিও নেগেটিভ, আর নেগেটিভ টিও নেগেটিভ। এরপরে আর এখানে মনে করো আর, আচ্ছা হোল্ড অন, দাঁড়াও একটু,
হ্যালো, जी सर। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা এবার মনে করো আমরা একটা ডিটারমিনেন্ট নিলাম, এখানে হচ্ছে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স স্কোয়ার, ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স ডেল ওয়াই, এখানে হচ্ছে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল এক্স ডেল ডেল ওয়াই ডেল এক্স, আর এখানে হচ্ছে ডেল স্কোয়ার এফ ডেল ওয়াই স্কোয়ার। এই যে এখানে হচ্ছে দেখো এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো, এখানে এক্স এর সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এই পাশে হচ্ছে প্রথমে এক্স এর সাপেক্ষে থাকবে, দ্বিতীয় রোটা হচ্ছে ওয়াই এর সাপেক্ষে। তো এখানে প্রথমে ওয়াই এর সাপেক্ষে, দেন দেখো ওয়াই এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভ। এইটা আমরা যে নোটেশন দিছি সেই নোটেশন অনুযায়ী তাহলে কি যেটা ধরে নিছি নোটেশন, যে এক্স এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভের ভ্যালু এট এ বি পয়েন্টের মান কত কত ধরে নেওয়া হয়েছে, আর আর আমরা এটা নিয়ে দিলাম আর। তারপরে এই যে মিক্সড অর্ডার ডেরিভেটিভের মান এস, এস 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 এটা হচ্ছে টি টি। টি। দেখো এই আর আর নেগেটিভ, টি নেগেটিভ। এবার যদি এটা ডিটারমিনেন্ট বের করো, এটা ডিটারমিনেন্ট কত হবে, আর নেগেটিভ টি মাইনাস এস স্কোয়ার, আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার। এই আর টি মাইনাস এস স্কোয়ারও যদি পজিটিভ হয়, অল্টারনেটিভ হয়, পজিটিভ কি হবে, পজিটিভ। পজিটিভ অল্টারনেটিভ হতে হবে। দেখো ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভ দিয়েছি নেগেটিভ, টি এর সাপেক্ষে নেগেটিভ, টি টি ওয়াই সাপেক্ষে ডাবল ডেরিভেটিভ নেগেটিভ, কিন্তু আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার কি হতে হবে, পজিটিভ যদি হয় তাহলে এ বি পয়েন্টে থাকবে লোকাল ম্যাক্সিমা, ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে লোকাল ম্যাক্সিমা থাকবে। এবার যদি আর পজিটিভ না হয়ে আর নেগেটিভ, কি বলতেছি, আর পজিটিভ না হয়ে কি নেগেটিভ, টি টি পজিটিভ না হয়ে টিও নেগেটিভ। দেখো এবার দুইটাই সেম, আর টি দুইটাই পজিটিভ এবং আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার এটাও পজিটিভ। বি নাম্বারটার মধ্যে দেখো সব কন্ডিশন পজিটিভ, আর পজিটিভ, টি পজিটিভ, আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার পজিটিভ যদি হয় তাহলে এইখানে থাকবে মিনিমাম, এবি পয়েন্টে কি থাকবে, লোকাল মিনিমাম। লোকাল মিনিমাম। ঠিক আছে, দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা। জি স্যার। আচ্ছা এবার সি নাম্বার, যদি আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার, দেখো এ এবং বি দুইটা কন্ডিশনেই আর টি মাইনাস এস স্কোয়ারের ভ্যালু কেমন, পজিটিভ। পজিটিভ। যদি আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার নেগেটিভ Positive. হয়, আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার যদি নেগেটিভ হয় দেন এইটা হবে স্যাডেল পয়েন্ট। কি পয়েন্ট, স্যাডেল পয়েন্ট। গুড, স্যাডেল পয়েন্ট। এবার আরেকটা কেস রয়ে গেল, আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার যদি 0 হয় তাহলে আমাদের এইখান থেকে কোনো কনক্লুশন টানতে পারবো না, কোনো কনক্লুশন টানা যাবে না। আমাদের অন্য পদ্ধতিতে, এই পদ্ধতিতে আমরা কোনো কনক্লুশন টানতে পারবো না, অন্য পদ্ধতিতে আমাদের ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। এটা কেন করতে হবে এই চারটা এখন আমরা প্রমাণ করব। এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট আজকের ক্লাসের। কার কোশ্চেন আছে এখানে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? না স্যার। আচ্ছা তাহলে আমরা প্রমাণে যাই, দেখি এইগুলো কিভাবে আসে। এই টেইলর সিরিজ থেকে আসবে সব। আমরা প্রথমে এবি পয়েন্টে যেহেতু দুইটা ভেরিয়েবল, ডিসিশন ভেরিয়েবল দুইটা এক্স এবং ওয়াই, আমরা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ধরে নিয়েছি স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এ বি পয়েন্টে টেইলর সিরিজ নিলাম, ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে এইচ এন্ড কে, সো এই হচ্ছে আমাদের টেইলর সিরিজ। আর থ্রি মানে হচ্ছে এই তোমার
থার্ড ডেরিভেটিভ থেকে উপরে যা আছে সবগুলো। ওকে, বুঝতে জি স্যার। পারছো? আচ্ছা, সো এবার আমরা দেখি কি হয়। আমরা ওই হায়ার অর্ডার টার্মগুলো আবার আগের মতো নেগলেক্ট করে দেব, যেহেতু এইচ এবং কে জিরোর কাছাকাছি পজিটিভ নাম্বার। আমরা এই হোল স্কোয়ারটা ভেঙে দিলাম, হোল স্কোয়ার ভেঙে দিয়ে এটা আসলো। দেন আমরা সবাইকে দিয়ে দেব এই এফ এফ এ বি এখানে ভিতরে দিয়ে দিলে, মানে এটা কিভাবে সম্ভব বলতো? আগে ডেরিভেটিভ করে তারপরে ভ্যালু বসাতে হবে কিন্তু, তাই না? জি স্যার। আগে ডেরিভেটিভ করে মান বসাতে হবে, আগে ডেরিভেটিভ করে পরে মান বসাতে হবে। মান বসিয়ে ডেরিভেটিভ করলে কিন্তু জিরো আসবে। যেমন তুমি যদি বলো যে এফ প্রাইম 2 অফ এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার, এক্স এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার, তাহলে এফ প্রাইম 2 বের করো। কিভাবে বের করবা বা কিভাবে আমরা বের করি? আগে ডেরিভেটিভ করতে হবে। আগে কিন্তু ডেরিভেটিভ করি যে এফ অফ এ প্রাইম এক্স হচ্ছে 2x, তারপরে কিন্তু মান বসায়। যদি এটা না করে আগে মান বসাও, আগে এখানে যদি x এর বদলে 2 বসাও, তাহলে কত হয়ে যাবে? 4। 4 এর ডেরিভেটিভ করলে 0, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আগে কিন্তু মান বসানো যাবে না, আগে ডেরিভেটিভ করতে হবে দেন মান বসাতে হবে। সো এই এই এটা হচ্ছে আমাদের, যেহেতু এখানে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x, তাহলে সাফিক্স আকারে f অফ x এট a b, সাফিক্স আকারে f অফ y এট a b, এগুলো দেখো আমরা সাফিক্স আকারে লিখি R3, ইকুয়েশন নাম্বার 1। ওকে, এবার আমাদের দেখো স্টেটমেন্টে বলা আছে এ বি পয়েন্টটা কি ধরনের পয়েন্ট? ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। দ্যাট মিন্স ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো এ বি পয়েন্টে কি হবে? 0 হবে। 0 হবে। এটা কিন্তু আমাদের দেয়া আছে। সো আমরা এ বি পয়েন্টে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, দেখো এখানে ভুল আছে, একটু একটু কারেকশন করতে হবে। এখানে শুধু y হবে, ঠিক আছে? হ্যালো, ওকে স্যার। ওখানে তোমাদের একটু এডিট করে নিতে হবে। এখানে মিক্সড অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 বলছে না, মিক্সড অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 না, ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু y 0। আর আমরা কিন্তু স্টেটমেন্টে r সমান সমান ধরে নিয়েছিলাম সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ 0 উইথ রেসপেক্ট টু x, s সমান সমান মিক্সড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x y, t হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু y। So, এই সিম্বল গুলো এখন আমরা বসিয়ে দেব। এখানে বসিয়ে দাও। রাইট হ্যান্ড সাইড ছিল আমাদের এক নাম্বার এক্সপ্রেশনের a প্লাস এইচ বি প্লাস কে, সরি লেফট হ্যান্ড সাইড, রাইট হ্যান্ড সাইড ছিল এফ অফ এ বি। দেখো এই যে পরবর্তী দুইটা টার্ম 0 আসছে নেসেসারি কন্ডিশন ইউজ করে। আর তারপরে টার্ম দেখো কি লেখা যাচ্ছে, আর এবং কিসে লিখতেছি? এসটি। আর এস টি। আর এস টি তে কিন্তু লিখতেছি, তাই না? ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মানে ছোট করে লেখা। দেন এবার হায়ার অর্ডার টার্মগুলো নেগলেক্ট করে দেই, যে যেগুলোতে ডিগ্রি 2 এর বেশি সেগুলোকে আমরা নেগলেক্ট করে দিলাম, শুধু একটা টার্ম রাখবো, এই যে 1/2 ফ্যাক্টরিয়াল, এইটা এইটা 1/2 ফ্যাক্টরিয়াল এইটা। আচ্ছা, এবার আমরা এই ফার্স্ট টার্মটাকে রাইট থেকে লেফটে নিলাম। সো এই হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড। রাইট হ্যান্ড সাইডে শুধু এই টার্মটা থেকে যাবে, একটা টার্ম থেকে যাবে, ঠিক আছে? এখন আমাদের এই যে যে কন্ডিশন, সেই কন্ডিশনগুলো আনার জন্য আমাদের একটু সিম্পলিফিকেশন করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমরা এখন হোল স্কয়ার আনার জন্য চেষ্টা করব রাইট হ্যান্ড সাইডে। দেখো এখানে এইচ স্কয়ার আছে, এইচ স্কয়ার আছে, তাহলে হোল স্কয়ার আনার জন্য দেখো পাশে আছে আর, তাহলে ওই আরটা যদি স্কয়ার হতো, আর স্কয়ার, রুটার আর যদি স্কয়ার থাকতো, তাহলে এইচ আর হোল স্কয়ার লিখতে পারতাম না? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে আমরা এই এই প্যারেনথিসিসের ভেতরে আর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম সবাইকে, আবার আর দ্বারা ভাগ করে দিলাম। কেন করতেছি কাজটা?
হোল স্কয়ার আনার জন্য, কি করার জন্য? স্কোয়ার Whole ফর্মেট square. আনার জন্য। হোল স্কয়ার ফর্ম ধারণ করার জন্য, কারণ হোল স্কয়ার সবসময় পজিটিভ, ওই কনসেপ্টটা ইউজ করব। সো এখানে 1/r, আবার আর মাল্টিপ্লাই করলাম, এটা আসলো। এবার দেখো এই টার্মটা দেখো, এটা কি হইছে? HR হোল স্কয়ার নাকি? জি হ্যাঁ স্যার। সেকেন্ড টার্মটা কি দেখো তো, 2 ইন্টু এইচ আর আছে, জি স্যার। আর দুইটা কি আছে অবশিষ্ট? কেস। দেখো কে স্কয়ার এস স্কয়ার আছে কোথাও এখানে? আর না স্যার। তাহলে জোর করে কে স্কয়ার লিখলাম, আবার মাইনাস কে KS. স্কয়ার এস স্কয়ার লিখলাম। কোনো সমস্যা আছে? হ্যালো, না স্যার। না স্যার। এখন কেন করলাম? কারণ হচ্ছে এই তিনটা টার্ম থেকে দেখো এই যে হোল স্কয়ারটা আসবে, আর হোল স্কয়ার সব সময় কি হয়? না পজিটিভ স্যার। হয়। হোল স্কয়ার সব সময় পজিটিভ হয়। সো আমাদের এই টার্মটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা হবে না, এই টার্মটা আমরা সবসময় বলতে পারবো পজিটিভ। আচ্ছা, এবার এইটা এখান থেকে দেখো কি কমন নেওয়া যায়? কে স্কোয়ার। কে স্কয়ার কমন না, দেখো এই যে RT মাইনাস এস স্কয়ার আসছে, দেখো তো আসছে কিনা? হ্যাঁ স্যার। আসছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তাহলে এবার দেখো আমরা এখন ওই যে স্টেটমেন্টে RT মাইনাস এস স্কয়ার আছে, আমরা RT মাইনাস এস স্কয়ার পেয়ে গেলাম। এখন এই 2 নাম্বার এক্সপ্রেশন, এই 2 নাম্বার এক্সপ্রেশন থেকে আমাদের কনক্লুশন নিতে হবে। রাইট হ্যান্ড সাইড কি 2 নাম্বারের? এই রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে আমাদের এইটা কিন্তু, নাকি? জি স্যার। এখন দেখো, সরি, লেফট হ্যান্ড সাইড, লেফট হ্যান্ড সাইড এটা, রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে এই যেটা। এখন রাইট হ্যান্ড সাইড, এই পুরো রাইট হ্যান্ড সাইডটা যদি পজিটিভ হয়, তাহলে এবি পয়েন্টে কি আছে বলতে পারবো? স্যার মিনিমাম। যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি বলতে পারবো? পজিটিভ, পজিটিভ মিনিমাম। মিনিমাম, গুড। স্যার ম্যাক্সিমাম। না না, এ মাইনাস এবি না, ম্যাক্সিমাম স্যার। মিনিমাম। ওরে আল্লাহ রে, লেফট হ্যান্ড সাইডে কি মাইনাস এবি আছে না? মাইনাস এফ অফ এবি, মাইনাস এফ অফ এবি না? পজিটিভ হলে এটা বড় না, এটা বড় হবে না পজিটিভ হলে? বুঝো নাই? জি হ্যালো, স্যার। জি স্যার। যদি পুরোটা পজিটিভ হয়, এই রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ হয়, তাহলে এটা পজিটিভ। এটা পজিটিভ হবে কখন? যদি এই ফার্স্ট টার্মটা বড় হয় সেকেন্ড টার্মের চাইতে, নাকি? জি স্যার। জি স্যার। তোমরা বলতেছে কেন? যে বলছিল সে বলবে। হ্যালো, কে বলতেছিলা? হ্যালো, জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। বলতে হবে তো, তুমি কি গাধার মতো বসে রইছো কেন? আমি যেখানে বারবার জিজ্ঞাসা করতেছি, বলতে হবে তো যে বুঝছো বা বুঝো নাই, তাহলে তো আমি আবার বলবো না বুঝলে। আর যদি বুঝো তাহলে আমি সামনে যাব। আচ্ছা, যদি রাইট জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার, বুঝছি স্যার। যদি রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ হয়, যদি রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ হয়, তাহলে আমরা বলতে পারবো এ বি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে মিনিমাম আছে, নাকি? আবার জি যদি স্যার। রাইট হ্যান্ড সাইড যদি নেগেটিভ হয়, রাইট হ্যান্ড সাইডে কি হবে? নেগেটিভ হলে ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমাম আছে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে দেখো, এখন এইভাবে আমরা কন্ডিশন বের করব যে রাইট হ্যান্ড সাইড, দেখো রাইট হ্যান্ড সাইড। এবার প্রথমে দেখি ম্যাক্সিমাম আসার শর্ত কিভাবে আসে। আচ্ছা, প্রথমে দেখো, যদি RT মাইনাস এস স্কয়ার, আচ্ছা এইখানে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে, সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা শুধু এটা অবজার্ভ করতেছি, এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে ফার্স্ট টার্ম এটা কিন্তু সবসময় পজিটিভ, নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, যদি RT মাইনাস এস স্কয়ার এই ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয়,
যদি RT মাইনাস AC স্কয়ার নেগেটিভ হয়, কি কোশ্চেন করছি বলো? বলো। যদি RT মাইনাস AC স্কয়ার নেগেটিভ হয়, RT মাইনাস AC স্কয়ার যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরের এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু কি হতে পারে, পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। আর নেগেটিভ হইতে পারে। আরেকজন বলো দেখি। আমি আবার বলতেছি, সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে দেখো দুইটা টার্ম। ফার্স্ট টার্ম সব সময় পজিটিভ, ওখানে কোনো কেউ নেগেটিভ জীবনেও পাবা না, আর এই যে হোল স্কয়ার আছে বলে। কিন্তু সেকেন্ড টার্মে দেখো হোল স্কয়ার নেই, RT মাইনাস AC স্কয়ার ইনটু K স্কয়ার। K স্কয়ার সব সময় পজিটিভ, K স্কয়ার সব সময় পজিটিভ, কিন্তু K স্কয়ারের সাথে যে ফ্যাক্টর RT মাইনাস AC স্কয়ার, এটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, আমরা জানি না। যদি নেগেটিভ হয়, সাপোজ যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে কি হতে পারে? নেগেটিভ হইতে পারে, পজিটিভ হইতে পজিটিভ পারে। নেগেটিভ দুইটাই হতে পারে, যে হ্যাঁ, কোনোটা। মনে করো এটা যে নেগেটিভ হলো এমন, এটা যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে দ্বিতীয় টার্মটা কি? নেগেটিভ। নেগেটিভ। এটা Negative. নেগেটিভ। আর প্রথম টার্মটা কি? পজিটিভ। 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 এখন পজিটিভটার মান যদি মনে করো 5 আর নেগেটিভটার মান -3, তাহলে কি আসলো? পজিটিভ মান। আচ্ছা, আবার যদি পজিটিভটার মান 5 কিন্তু নেগেটিভটার মান আসলো -7, তাহলে কি আসবে? নেগেটিভ। তাহলে যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে পজিটিভও আসতে পারে, আবার কি আসতে পারে? নেগেটিভও Negative আসতে। নেগেটিভ। তাহলে পজিটিভও, তাহলে এইটা দেখো, এইটা তাহলে পজিটিভও হতে পারে, নেগেটিভও হতে পারে। তাহলে পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, এটা কি শর্ত বলেছিলাম? স্যাডল পয়েন্ট। স্যাডল পয়েন্ট। maximum হতো। না না না, পজিটিভ। এই দেখো এই পয়েন্টে, এটা একটা পয়েন্ট AB, এটার যদি রাইট সাইডের পাশের গুলার নেইবারহুড থেকে নাও, তাহলে দেখো আসবে নেগেটিভ ভ্যালু, কারণ এটা ছোট। আবার যদি লেফট সাইডের নেইবারহুড পয়েন্ট নিয়ে কনসিডার করো, তাহলে এই ডিফারেন্সটা হয়ে যাবে পজিটিভ। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি বুঝো নাই? এই হচ্ছে, মনে করে এই পয়েন্টটা হচ্ছে এ পয়েন্ট। এই পয়েন্টের নেইবারহুড যদি আমি বড় নেই, এই পাশে নেই একটা, এই পাশে নিলাম, তাহলে এই পয়েন্টটা মনে মনে ধরো A প্লাস H। তাহলে বলতো f অফ A প্লাস H মাইনাস f অফ A, এটা কি হবে, পজিটিভ না নেগেটিভ হবে? এই গ্রাফ থেকে, এই গ্রাফের জন্য বলো। এইটা A পয়েন্ট, আর A প্লাস H হচ্ছে যেটা, এখানে মান ভ্যালু কত? এই পয়েন্টের চেয়ে বড় না ছোট? পজিটিভ হবে। তাহলে এটা অবশ্যই বড় হবে। পজিটিভ। এবার যদি A প্লাস H এই পাশে না নিয়ে লেফটে নাও, এইটা নাও, এ মনে মনে ধরো এইটা A প্লাস H, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু কত হবে, কি রকম হবে, পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? নেগেটিভ হবে। তাহলে দেখো এক পাশে Negative. পজিটিভ আসতেছে, আরেক পাশের জন্য কি আসতেছে? নেগেটিভ। নেগেটিভ আসতেছে। সো পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। তার মানে কি ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটা কি? এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটা কি? স্যাডল পয়েন্ট। নেগেটিভ। সো স্যাডল পয়েন্ট। সো RT মাইনাস AC স্কয়ার যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে আমাদের এই AB পয়েন্টটা কি হবে? স্যাডল পয়েন্ট হবে। দেখো এই যে এটাই বলছে, যদি RT মাইনাস AC স্কয়ার নেগেটিভ হয়, তাহলে নাইদার ম্যাক্সিমা নাইদার মিনিমা। 3 নাম্বারটা, এটা ওভাবে এত লেখার দরকার নেই, এমনিই বোঝা যায়। কোনো কোশ্চেন আছে? তোমাদের ক্লাস আছে নাকি এরপরে? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা গুড, তাহলে ওই দুটা শেষ করে দিব তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, এবার আমরা প্রথম দুইটা দেখব। প্রথম দুইটা হচ্ছে RT মাইনাস AC স্কয়ার। আচ্ছা এটা দেখো তো, ডি নাম্বারটা কেন এটাতে সম্ভব না? যদি RT মাইনাস AC স্কয়ার 0 হয়, যদি RT মাইনাস AC স্কয়ার 0 হয়, তাহলে দেখো এই এক্সপ্রেশনটা কেমন হয়। RT মাইনাস AC স্কয়ার 0 হলে কিন্তু এই টার্মটা থাকবে না, থাকবে? না স্যার। না স্যার। শুধু এটা থাকবে নাকি?
এখন শুধু এটাতে দেখো এই ফ্যাক্টরটা সবসময় পজিটিভ, সবসময় পজিটিভ। আর জি স্যার। আর একটা শুধু আছে, কে আর কে আছে বলো? আর আর এখন আর পজিটিভ হলে পুরোটা পজিটিভ, আর নেগেটিভ হলে পুরোটা বলো নেগেটিভ। নেগেটিভ। কিন্তু আমাদের আর শুধু কিন্তু একটা সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, আর হচ্ছে শুধু এক্স এর সাপেক্ষে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ। অপর দুইটার উপর কিন্তু কোনো কন্ডিশন তাহলে পাওয়া যাচ্ছে না, যাচ্ছে? যদি আরটি নেগেটিভ। জিরো হয়, না স্যার। যদি আরটি মাইনাস এসি স্কোয়ার জিরো হয় তাহলে অপর দুইটার সম্পর্কে কোনো রেস্ট্রিকশন পাওয়া যাচ্ছে যে আইএস পজিটিভ টি না। নেগেটিভ এরকম কি কোনো বলা যাবে? Yes. তার মানে এই পদ্ধতিতে তখন আমরা কোনো কনক্লুশন বা শর্ত দিতে পারতেছি না অন এস টি। সো শুধু একটার উপর শর্ত দিলে হবে না, তিনটার উপরই শর্ত দিতে হবে, আর এর ভ্যালুর উপর, এস এর ভ্যালুর উপর, টি এর ভ্যালুর উপর। কিন্তু আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার যদি জিরো হয় শুধু শর্ত হচ্ছে এস আর এর উপর, বাকি দুইটার উপর কোনো শর্ত আরোপ করা যাচ্ছে না। সো দ্যাটস ওয়াই এই পদ্ধতিতে আমরা ম্যাক্সিমা না মিনিমা কোনো কনক্লুশন টানতে পারতেছি না, আমাদের অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অনেক পদ্ধতি আছে। আচ্ছা, তাহলে ডি নাম্বার গেল, সি নাম্বার গেল, এবার প্রথম মেইন যে দুইটা সেটা আমরা দেখব। এটা খুবই ইজি, এই যে দেখো মাত্র দুইটা না তিনটা লাইন। যদি ম্যাক্সিমা থাকে, সাপোজ এবার প্রথমে আমরা দেখব ম্যাক্সিমা শর্ত থাকার কি কি। যদি ম্যাক্সিমা থাকে, যদি ম্যাক্সিমা থাকে তাহলে এই লেফট হ্যান্ড সাইডের এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে? নেগেটিভ নেগেটিভ লেস দেন জিরো। ম্যাক্সিমা থাকলে নেগেটিভ, কারণ হ্যাঁ লেস দ্যান জিরো, কারণ এই যে মাইনাস আছে তো এটা তাহলে ছোট হয়ে যাবে, সো নেগেটিভ। সো এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, তার মানে এই দুই নাম্বার এক্সপ্রেশন এটা নেগেটিভ হবে, মানে এই যে এটা নেগেটিভ হবে। ওকে, এবার দেখো দুই নাম্বার এই যে এই লাস্ট যে এক্সপ্রেশন, এই যে এইটা, এখানে দেখো গুণন আকারে আছে, এ ইন্টু বি ফর্মে আছে, এ ইন্টু বি লেস দ্যান জিরো এরকম আছে না? এ হচ্ছে আর মনে মনে ধরো, বা 1/r যেটাই বলো, আর বি হচ্ছে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে পুরোটা, নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, আমরা কিন্তু দেখে আসছি যে আর টি মাইনাস এসি স্কোয়ার এইটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ম্যাক্সিমাও থাকতেছে না, মিনিমাও থাকতেছে না। তার মানে এখন এই আর টি মাইনাস এসি স্কোয়ারের মান অবশ্যই কি হতে হবে? পজিটিভ হতে Positive. হবে। যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে এই যে এই পুরো মানটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? পজিটিভ। এটা পজিটিভ, তাহলে আর এর মান কি হবে? এই তো ভুল বললা। আর এর মান দেখো এই গুণফল সমান সমান কি আছে এখানে? লেস দ্যান জিরো তাহলে এই পুরো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে অবশিষ্টটুকু তো অবশ্যই Zero. নেগেটিভ হতে হবে, নেগেটিভ হতে হবে না? হ্যাঁ স্যার নাকি পজিটিভ হলে নেগেটিভ লেস দ্যান জিরো আসবে? না স্যার Yes, negative. নেগেটিভ, গুড। এবার তাহলে আমরা আরটি মাইনাস এস স্কয়ার পজিটিভ এবং জি স্যার। এবং এই সামনেরটুকু নেগেটিভ। এখন নেগেটিভ সামনেরটুকু আচ্ছা। কখন সম্ভব? যদি আর নেগেটিভ হয়, নাকি? 1/2 স্যার। ফ্যাক্টরিয়াল তো নেগেটিভ হওয়া সম্ভব না। যদি আর এর মান -2 হয় তাহলে পুরাটার মান নেগেটিভ, আর এর মান -3 হলে পুরাটার মান নেগেটিভ। সো আর এর মান যদি নেগেটিভ হয় দেন উই ক্যান সে the first factor will be negative. So r less than 0 but rt minus s square is greater than 0. এটা হচ্ছে তো আমাদের ম্যাক্সিমাম হওয়ার শর্ত। এবার এই দুইটা যদি আমরা একসাথে করি, দেখো টি এর উপর একটা রেস্ট্রিকশন দেয়া যায়, সেটা কিরকম? আর কি পাচ্ছ?
নেগেটিভ মাইনাস এস স্কোয়ার, এই যে এই টার্মটুকু মাইনাস এস স্কোয়ার এটুকু নেগেটিভ, তাহলে টোটালটা শূন্যের চাইতে বড় হবে কখন? টি যখন পজিটিভ হবে, টিটা নেগেটিভ হবে, যখন টিও নেগেটিভ হবে। ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ টিটা যদি নেগেটিভ হয়, পজিটিভ হলে তো পুরাটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, তখনই পসিবিলিটি থাকবে টি এর মান যদি নেগেটিভ হয়, নেগেটিভ হলে নেগেটিভ নেগেটিভ এটা পজিটিভ হবে নাকি? জি স্যার পজিটিভ স্যার। থেকে যদি তুমি মাইনাস এস স্কয়ার করো হয়তো তখন তুমি পজিটিভ পেতে পারো। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই দুইটা থেকে আবার আরেকটা কন্ডিশন অন টি টি এর উপর দিতে পারি যদি টি লেস দ্যান 0 হয়। সো দেখো এখন কন্ডিশন কয়টা পেলাম? সবগুলোর উপর কন্ডিশন পেলাম, আর টি এস সবার উপর, যে আর লেস দ্যান 0, টি লেস দ্যান 0 এবং আর টি মাইনাস এস স্কয়ার পজিটিভ। সো এই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম থাকার। অনুরূপভাবে দেখো মিনিমাম থাকতে হলে আমাদের এই 1 নাম্বার এক্সপ্রেশনের লেফট হ্যান্ড সাইড বা এই যে 2 নাম্বার এক্সপ্রেশনের লেফট হ্যান্ড সাইডটা অবশ্যই কি হতে হবে? গ্রেটার গ্রেটার দ্যান 0। জিরো তাহলে গ্রেটার দ্যান 0, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডের এক্সপ্রেশনটা গ্রেটার দ্যান 0 দিলাম। এখন এটা গ্রেটার দ্যান 0 কখন হবে? যদি দেখো rt মাইনাস এস স্কয়ার এটা বলছে অবশ্যই পজিটিভ হতে হবে, তার মানে এই পুরো ফ্যাক্টরটা পজিটিভ, এটা পজিটিভ হলে এটাও কি পজিটিভ পজিটিভ, তাহলে আর পজিটিভ হতে হবে, না হলে তো এটা পজিটিভ হবে না। সো আরও পজিটিভ, rt মাইনাস এস স্কয়ার পজিটিভ। এবার দুটাকে একসাথে করো, একসাথে করে টি এর উপর রেস্ট্রিকশন দাও, আর পেলা পজিটিভ আর এ মাইনাস এস স্কয়ার। এখন টি এর মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি পজিটিভ হবে? টি এর মান কি নেগেটিভ হলে পজিটিভ পাবা? rt মাইনাস এস স্কয়ার পজিটিভ পাওয়া সম্ভব? না তাহলে টি এর মান অবশ্যই কি হওয়া উচিত? না স্যার, পজিটিভ পজিটিভ হওয়া উচিত। সো এখানে আরেকটা রেস্ট্রিকশন, এই দুটাকে কম্বাইন করে আরেকটা রেস্ট্রিকশন sir. অন টি ক্যান বি ইম্পোজড, দ্যাট ইজ No. টি শুড বি পজিটিভ। সো ফাইনালি টু গেট দ্য মিনিমাম value, the restriction should be at the critical point rt minus s square all are 0, সবগুলো সরি all are positive, rt minus s square all are positive, that's it. কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। আর এগুলো তো আমরা দেখছি আগে, এই যে ম্যাক্সিমা থাকবে না, মিনিমা থাকবে না, এই যে একটু আগে যেটা বলা হচ্ছে যে rt minus s square যদি নেগেটিভ হয় তাহলে পজিটিভও পেতে পারো আবার নেগেটিভও পেতে পারো, যেটা আমরা প্রথমে দেখে আসছি। আর যদি rt minus s square যদি 0 হয় তখন আসলে আমরা কোনো কনক্লুশনই টানতে পারতেছি না, রেস্ট্রিকশন টানতে পারতেছি না সবার উপর। দ্যাটস ওয়াই ইটস ডাউটফুল বা সাসপিশিয়াস, সন্দেহপ্রবণ। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা বলবো যে এই পদ্ধতিতে আমাদের কনক্লুশন টানা সম্ভব হচ্ছে না। দ্যাটস ইট। কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো। Do you have any question? নো স্যার সো এটা কিন্তু আমি অনেক সময় নিয়ে বুঝালাম, আসলে এতটা সময় লাগার কথা না, তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করো 2-3 বার, দেখবা যে খুবই ইজি, কোনো ডিফিকাল্টিস নেই। ছোটবেলার অ্যালজেব্রা, প্লাস ইনটু মাইনাস, মাইনাস ইনটু প্লাস, এগুলো আর কিছুই না। দেন আগামী ক্লাসে আমরা দেখবো, দেখো যে 3টা যদি ডিসিশন ভেরিয়েবল হয়, দেখো যে তখন কিন্তু আর ওই রকম চেহারা না, তখন এই যে কন্ডিশনগুলো একটু অন্যরকম, ডিটারমিনেন্ট rt মাইনাস এস স্কয়ার অবশ্য এখানে একই রকম প্রায়, একটু দেখো লেন্দিয়ার, ভালো লাগবে যারা ম্যাথমেটিক্স ভালোবাসো। এবং কিছু এক্সাম্পল করব, যে প্রবলেম 1 দেখো সিঙ্গেল ডাবল ভেরিয়েবলের জন্য ম্যাক্সিমা মিনিমা 2, ম্যাক্সিমা মিনিমা থেকে প্রায় এক সেট থাকে সব সময়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল।